पंजाब ते पंजाब दी किसानी नूं हमेशा तो मार पई है, कदी शाहूकारां दी मार ते कदी कुदरत दी मार। सो इस वार पंजाब दे किसानां नूं मारिया है देश दी केंद्र सरकार ने। एक इहो जिहा ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਲੈ आंदा है जो किसान मारू है। सो अज 25 सितंबर नूं पूरे देश भर दे नाल पूरे सूबे पंजाब दे विच धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं किसान वीरां वालों। सो साडे नाल इस वेले मौजूद हैं मनजीत सिंह जौल, उन्हां नाल गलबात करते हैं। हाँ जी, की कहना चाहोगे वीर जी इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ के बारे में? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी, ये तो सिद्ध हो चुका कि पंजाब के किसान ने सड़कों ते उतर के ਇਹਦਾ जवाब दे दिता बिना बोलिया ही भी असी इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डट के खिलाफ हैं, क्योंकि ये अनडायरैक्टली पंजाब के किसान ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ गुलाम ਬਣਾਉਣ ਦੀ एक साजिश है, तो ਵੱਧ कुछ नहीं है। पर जिवें केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री ने भी बयान दिता है कि MSP खत्म नहीं की जाएगी, मंडियां खत्म नहीं कीतियां जाणगियां, फिर तुसीं इस चीज़ नूं किस तरह देखते हो? दिखावे की कोई चीज़ रह भी जाए तो कोई मायने नहीं रखता। अज सारी दुनिया जानती कि पंजाब स्कूल बंद थोड़ी ना होए, चलते ही पे ना। किन्ने क लोग उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल बंद तो नहीं ना होए, चलते पे ना, पर लोगों को मजबूर किया जा रहा ना प्राइवेट हॉस्पिटलों जाने के लिए। पंजाब रोडवे दी बसां अज बंद तो नहीं हुई, वैसे तो काफ़ी हद तक खत्म करा रही है, पर फिर भी प्राइवेट चलदियां पईयां ना। जे जो हालात इन्हां चीज़ों का होया ना, उस तो किते वध खतरनाक हालात पंजाब के किसान दे होने आ। उहदे कोल जमीन ते रहेगी, बीजेगा वट्टेगा भी, पर वो गुलाम होएगा कॉरपोरेट घराणियां दा। मन मर्जी के रेट उन्होंने होणगे, किसान दे नहीं होणगे। बेशक ये चीज़ां रहन भी, ते किसान ये चीज़ नूं बहुत चंगी तरह समझदा है। ਵੀਰ BJP ਦੀ समझ आउंदी है कि उन्हां दा पंजाब दे नाल कोई खासा नाता है नहीं, पर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पंजाब दी देन है। पंजाब ने उन्हां नूं इस बार राज भी बख्शिया कांग्रेस नूं। उन्हां दी स्थिति तुसीं कित्थे देखदे हो? ये जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने कहा सी ना, राजे शीं मुकदम कुत्ते अजे धार चुके अपने रूप। इन्हां लोकां दे कोई दीन ईमान नहीं है। ये कुर्सियां तो अपनी चौधर तो परे उठ के सोच ही नहीं सकते कदे भी। जे आपां कहीए कि भाजपा जिहड़ी हैगी आ वो किसानां दे विरोधी आ, ते जां अकाली दल नहीं है, जां कांग्रेस नहीं है, ये किसानां नूं अपने दिलों चों वहम कढ देना चाहिए। सब इक्को ही थाली दे चट्टे बट्टे आ, सिवाए अपनी शोहरत ते कुर्सी तो इन्हां नूं कुछ नहीं दिंदा। जिस तरह वो तुहाडे नाल आके धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ कर रहे हैं, तुहाडा साथ दे रहे हैं, की है की समझदे हो तुसीं इस चीज़ नूं? की सिर्फ ये वोटां दी राजनीति है या उस तो भी ऊपर कुछ हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्लीयर कट है ना कि हरेक पार्टी जिहड़ी आ अज ही क्यों उतरी धरनिਆਂ ते। 25 तरीक ही क्यों दिसी उन्होंने, जब पता लग गया भी सारी दुनिया ने धरने ते आना। उस तो पहला पोलीटिकल पार्टियां दे कोल ब्रिलियंट माइंड होंदे आ, इन्होंने अपने बुद्धिजीवी हायर किए, उन्होंने पैसे दिंदे आ, उन्होंने इन्होंने दस्सिया नहीं कि माहौल बनने वाला, तो इन्होंने पहला क्यों नहीं इन्हां चीज़ों के उत्ते अपने बयान दिते? पहला क्यों नहीं उतरे? पोलीटिकल पार्टियां खुद उतरदियां, किसान बाद च उतरदे। फिर तां असीं कहंदे किसान हितैषी है। जद ना ये सिर्फ तो सिर्फ वोटां हथियाउण दे लई आ। वो भोले भाले किसान जिन्होंने बेचारिਆਂ कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स की होंदी आ, उन्होंने लगता शायद कांग्रेस का मिनिस्टर नाल आके खड़ गया तो शायद साडे हित सोचदा, तो हित सोचदा। तो कांग्रेस इन्ने चिर दी सत्ता दे विच आई हुई आ, उदों दा किसानां दे हक दे विच किहड़ा फैसला लिया इन्हें? पंजाब दे जिहड़े आम लोग आ उन्हां दे हित दे विच ये तां सौहां खा के गुटकियां दी मुक्करन वाले लोग आ, इन्हां दे उत्ते किद्दां यकीन कर लईए? अकाली दल का चेहरा तो बड़ा स्पष्ट है। इस वेले अकाली दल की पंजाब दे विचों होंद खत्म होंदी दिस रही है, तो अज बराबर आ के जिहड़े कि जां ते इन्हां दे पे दे पुत्त आ, तां इन्हां नूं कोई वक्खरी तरीक मिथो 25 तो इलावा दी तरीक मिथो तो इकट्ठ करके दिखाओ, फिर मन्नीए किन्ने लोग खड़दे इन्हां दे नाल। अज तो किसान वैसे ही सड़कों के उत्ते आ, ते आके अपनी झंडी जी लैके खड़ के दे विच जिन्ना मर्जी वोटां दा अपना स्टंट कर लेण। अल्टीमेटली 2022 सारिਆਂ ਨੂੰ दिख रही है। ਤੁਸੀਂ किस तरह ना जवाब दोगे और की स्नेहा देना चाहोगे इस चैनल के माध्यम के नाल पंजाब के लोगों को? क्योंकि हमेशा यही होंदा है कि सालों तो साडे नाल तशद्दद होंदे आए, राजनीतिक पार्टियां करदियां आईयां, पर वोटां दे समय लोग फिर उस तरह डिग जाते। देखो मेरी गल किसी नूं चुभ जरूर सकती है, पर गुरबाणी का वाक है कि अन्नी रैयत ज्ञान विहूणी भाए भरे मरदार। जिथे गुरु साहब ने राजियां नूं छीं मुकदम ते कुत्ते दस्सिया ना, उत्थे प्रजा नूं भी बराबर दा कसूरवार दस्सिया कि ज्ञान तो विहूणी प्रजा भी जदों इदां दे दुखी दे लीडरां नूं चुणदी आ ना, ते फिर उन्हां दे आ कुछ ही होना जो कुछ अज चलन दिया। ते प्रजा नूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा भी हुण ही अपने कंन खोलो ते दिमाग खोलो। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਤਈ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਲੈਂਦੇ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਕਦੀ 600-700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ 5000 ਮਿੱਥ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਖਰ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਜੱਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ GST ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਆਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਆਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਜ਼ੀ ਮਲਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 70 ਦੇ ਲਓ, 70 ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਓ, GST ਦੇ ਲਓ, ਫੇਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਗਰੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੀ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਊ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਲਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗੀ ਮਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਏ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਫਲਾ ਖੜਾ ਸਾਡਾ, ਸਬਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਸਟਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸਬਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਈਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ।
ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ 4% ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੂਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ EMPLOYE ਇੰਨੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਔਰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏ 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਥ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤੋਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੈਨਿਕ ਨਿਊਜ਼।